covered yesterday. So we understood what is Kubernetes. We started, at high level. We understood what is monolith application and what is the significance of microservices. So how microservice architecture currently leading the market. So any application which is developed newly, mostly they'll prefer what? Microservices architecture to build the application. Okay. The only difference is, my monolith is application means what? It's like a suitcase where you have everything in one box, one container. Either you start the entire application or you start down the entire application, one single shot. Okay. Anything which is there inside that box will be down. But here, microservices is the opposite to that. Means what? Instead of bringing up the entire stack or downing the entire stack, you can stop only that component which is affected. That is what microservices is. That because of this microservices architecture, the containerizing concept came into picture. Okay, that's where the containers came into picture. And to support these multiple containers and deploying the applications inside this container, so Docker is a company, right, which bought this, which is very famous in this containerizing technology, right? But Docker has its own limitations because Docker, what it can do, it can run the containers on top of it, but it cannot provide the high availability. It cannot provide the high availability, high performance, high scalability. Okay, and what you can say, disaster recovery solution for Docker. Yes, Docker also has something called Docker Swarm, okay, which provides the similar technology, but the Kubernetes had overtaken what? Everything. Okay, Kubernetes is far better than what? Far better than rest of the. కొంచెం ముందు జరగండి అమ్మా, కొంచెం ముందు జరగండి, చైర్ ముందు జరుపు. Okay, it's okay now. Okay, so Kubernetes had taken over what? The Docker Swarm, and industry preferred what? Using Kubernetes. That's what we understood. So we also covered what? The major components. 11 కి కదా, ఇదే దాంట్లో ఉందా? స్టార్ట్ చేయాలా? అయితే సరే సరే, ఓకే ఓకే. So we got the components what we covered. We just gave the introduction. Okay, what is a node? So these are the components. Without understanding these components, we cannot understand the architecture. Correct? What are the components? Node, pod, okay, private IP, service, endpoints, config maps, secrets, volumes, roles, deployments, and what? Databases. So these are the components what we have inside the cluster. Okay, and this cluster architecture is what? Master node we have, worker node we have, and what? Client we have. Okay, so this is what we have. So let's start with the components part and or the Kubernetes part once again. So I prepared these notes and the document, in the same document, whatever you have, right? The same document, it is available. So let me put it again once if you want. I'm putting it in the this chat so that it will be available for you. So once again, what is Kubernetes? It is abbreviated as what? K8s. As I said, 8 because there are 8 letters between what? There are what? 8 letters between what? Kubernetes. Okay. Internationalization. What do you call as? Internationalization is what? It's a lengthy word, right? So for that lengthy word, they'll put I, and in between what? The number of letters, and in the last what? N. Is it clear? Internationalization is a word, just have a word. So no one will write that big letter. Is it clear? Or international. Let's take about international, right? I
the count of numbers in between I and N. That's a shortcut they'll use. Okay. So so this is basically an analogy. Okay, that's what they use. So because there are 8 letters in between, that's why we called as K8s. Instead of Kubernetes, in short, they'll call it as what? K8s. Okay. It's an open source container orchestration platform that helps you to what? Deploy. What do you remember deploying? Installing in a remote machine is called what? Deployment. Scaling means what? Increasing or decreasing. Okay, adding resources or removing resources. And managing what? Containerized applications means if you are running your application on top of container, then only Kubernetes will come into picture. So, sir, what if I deploy your application in VMware? Will container will monitor the VMware? No. If you deploy in a physical server, bare metal, Kubernetes can't help. If you deploy the application in virtual machine, Kubernetes can help. But Kubernetes can help or can manage things if you deploy the application only in what? Container. That is what it is telling. It's an open source container orchestration platform that helps you to what? Deploy, scale, manage containerized applications. What? Automatically. Clear? Okay. Instead of running containers manually, like what? Docker, Kubernetes provides what? A framework. What to do, what not to do, what can be done. Okay. It's an automatic thing. Is it clear? Framework that ensures the applications run reliably, scalably, and what? Efficiently to recover quickly from what? Failures. The biggest part. Sir, why Kubernetes? Give me one good reason. If your container fails on top of normal Docker, there is an outage. What do you call as? Outage means application is not available. The endpoint URL is not available. But if the same container is on top of Kubernetes, the same container is on top of what? Kubernetes inside a pod. Kubernetes will immediately recreate the new pod immediately and ensure that you know that container is available and the application inside that is available for you. So one of the biggest reasons why we need to go with the Kubernetes for high availability. అవైలబిలిటీకి హై అవైలబిలిటీ డిఫరెన్స్ ఏంటి? అవైలబిలిటీ అంటే ద అప్ టైమ్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. అదే అండి, ఎంతసేపు అప్లో ఉంటే దాని అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. గంట ఉందా, 10 రోజులు ఉందా, 1 year నుంచి అప్లో ఉందా అప్లికేషన్ అనేది అవైలబిలిటీ అంటారు. హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి? హుక్ ఆర్ క్రూక్ ఏం జరిగినా సరే నాకు అవైలబిలిటీలో ఉండాలి. దాన్ని ఏమంటారు? హై అవైలబిలిటీ అంటారు. సార్ సర్వర్ క్రాష్ అయిపోయింది అయినా నాకు సంబంధం లేదు, బిల్డింగ్ కొలాప్స్ అయిపోయింది నాకు సంబంధం లేదు. ఈజ్ అ క్లియర్? సైట్ వచ్చింది, ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి నాకు సంబంధం లేదు. హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి? 24/7 ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ద అప్లికేషన్ షుడ్ బి అవైలబుల్. దాన్ని హై అవైలబిలిటీ అంటారు. సో కుబర్నెటీస్ ప్రొవైడ్స్ ది హై అవైలబిలిటీ ఫర్ కంటైనరైజ్ అప్లికేషన్స్. అర్థమైందా? అందుకని కుబర్నెటీస్ వాడతాం. ఈజ్ అ క్లియర్? There is no other technology. Well, container is the latest technology compared to the virtual machine. That's the evolution version of what? Virtual machines. Evolution versions of what? Virtual machines. Present is only containers. Okay. So now look at the birth of. So when it was formed, June 2014, Google announced Kubernetes as what? Open source project at Docker conference in 2014. Okay. So initially Kubernetes was written in what? Go language. You know what is this Go language? It is developed by Google. Just like C, C++, Java, there is a language called what? Go. Okay, so Go language was developed by Google, and this Kubernetes was written in what? Go language. Okay, and it was licensed under what? Apache 2.0. So key contributors. So who contributed to this one? Just like Git was introduced by Linus Torvalds, right? Right. So every tool, one or the other person will contribute, right? Similarly, for Kubernetes, these are the people who contributed. Okay, but remember one thing. Just like that, overnight they didn't came up with Kubernetes. Before Kubernetes, the actual tool was Borg. What was the tool? The Borg was the actual tool which was built by Google. You won't believe, they will run thousands of deployments and thousands, 10,000, 20,000 containers in a day, right? But it was not the Kubernetes, it was Borg.
Later Borg, they have came up with the advanced tool called what? Omega. And now Kubernetes is an extension to what? Omega. So it was Borg, later it was Omega, and then now it is what? Kubernetes. But what is this name Kubernetes meaning? So in a Greek language, it's called as what? Helps helpsman. Okay. Or because simple terms, what? Governor, who governs, right? Governor is like what? Who maintains and manages the team or whatever called as. Okay. It's called as govern. So the person who governs the team, right? So that is the meaning of what? Kubernetes reflected its role steering the containers application. Means it will drive what to do, what not to do. So yeah, the first version was focused on the concepts like what? Pod. When Kubernetes was released for first time, what was the main area of focus? Pods, services, controllers, enabling users, deployment, managing containers across the cluster. That was the first concept of what? So it released in what? First time? 2014. They announced somewhere in 11 years back, right? Exactly 11 years back. Now look at the early development of Kubernetes. 2014 to 2015, Kubernetes rapidly gained what? Attraction in the traction. Okay. Early adopters included startups and tech companies experimenting what? The containers. Rapid action, means 16 to 18, maturity and dominance in 19 to 2021. Okay. So recent development from last 3 years, if you see, 2022, Kubernetes focused on stability and what? Scalability. Means it want to become a robust technology. ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా కంటైనరైజింగ్ టూల్ వాడాలి అంటే అది కుబర్నెటిసే అనే లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది అది. ఓకేనా? సో 2023-24 emphasizes on what? Security and what? And focus. It emphasized on what? Security and what? Observability మీద ఫోకస్ పెట్టింది. అండ్ ఫైనలీ 2020 కుబర్నెటిస్ కంటిన్యూస్ టు వాట్? ఎవాల్వ్. అంటే కరెంట్లీ మార్కెట్లో ఉంది ఎవరు అంటే ది బెస్ట్ టెక్నాలజీ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ ఫర్ కంటైనరైజింగ్ ఇస్ వాట్? Kubernetes. Is that clear? So 2014 లో పుట్టింది. Actual name is Borg. Then it converted as what? Omega. And then currently named as what? Kubernetes. Kubernetes generic meaning Greek అంటే govern. ఓకేనా? గవర్నర్ అంటాం కదా మనం. Lead, the person who drives something is called. That is the meaning. And if you look at the growth, as I tell, right, people started using rapidly across the industry. And Kubernetes also stabilizing the product. Clear or not? Stabilizing the product, and finally it is ruling the market in the terms of what? Kubernetes and a containerized orchestration tool, top tool ఇది. Is it clear? Next one. సరే, కీ మైల్ స్టోన్స్ చూస్తే at high level in one shot లో 2014 లో గూగుల్ రిలీజ్ చేసింది. 15 లో ఫస్ట్ వర్షన్ వచ్చింది. ఓకే. 16 and 18 లో ర్యాపిడ్ ఫీచర్స్ గ్రోత్ అంటే చాలా ఫీచర్స్ యాడ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు. 19 to 21 లో మెచ్యూరిటీ వచ్చింది. అంటే మెచ్యూరిటీ వచ్చేసింది. అంటే అన్ని ఫీచర్స్ అన్నమాట. స్టేబుల్డ్ వర్షన్ వచ్చేసింది. అండ్ డాకర్ రన్ టైమ్ ఏమైంది? డెప్రికేటెడ్. డాకర్ స్వాన్ పోయింది. ఇంకా నో వన్ ఈజ్ యూజింగ్ ఇట్. అండ్ 22 to 25 ఫోకస్ ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ, సెక్యూరిటీ, ఏఐ, ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ ఇవన్నిటిని కుబర్నెటిస్ కి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. అర్థమైందిగా? అందుకే మీకు చెప్పాను మీకు డే 1 లోనే, మీరు డెవాప్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ కోర్స్ అయిపోతే డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గానే మీ జాబ్ డెసిగ్నేషన్ ఉండకపోవచ్చు. మీకు వచ్చిన టూల్ బట్టి ఆటోమేషన్కి వెళ్ళాలి అంటే యాన్సిబుల్ రావాలి. డిప్లాయ్మెంట్ ఇంజనీర్ కింద వెళ్ళాలంటే జెన్కిన్స్ రావాలి. ఓకే. లేదు సిఐసిడి పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే సిఐసిడి పైప్ లైన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో పెడతారు మిమ్మల్ని. లేదు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ కోడ్, టెరాఫామ్ మైగ్రేషన్ లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్స్ వాడితే టెరాఫామ్ రావాలి. అర్థమైందా? లేదు కంటైనరైజ్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటే ఓన్లీ కుబర్నెటిస్ మీద ఫోకస్ చేసి సికే కుబర్నెటిస్ సర్టిఫైడ్ కుబర్నెటిస్ అసోసియేట్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్? దెర్ ఆర్ వైడ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫీచర్స్. రైట్? సరే, కమింగ్ బ్యాక్ టు వాట్ కీ ఫీచర్స్ వి ఆల్రెడీ మనం కవర్డ్ ఎస్టర్డే. ఏంటది? కుబర్నెటిస్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ వాట్? సెల్ఫ్ హీలింగ్. ఒక పాడ్ చనిపోతే, ఇఫ్ ఎ పాడ్ ఇస్ డైడ్, ఆటోమేటిక్ గా అది క్రియేట్ చేసేస్తుంది. స్కేలింగ్, ఇట్ కెన్ స్కేల్ అప్ అండ్ డౌన్ ద పాడ్స్ యాజ్ అ సింగిల్ కమాండ్, విత్ సింగిల్ కమాండ్ ఆర్ ఆటోమేటికలీ. నువ్వు ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా నీకు స్కేల్ అప్ అయిపోతుంది అనమాట, స్కేల్ డౌన్ అయిపోతుంది. లేదు నువ్వు కావాలంటే ఒక సింగిల్ కమాండ్ తోటి
నువ్వు యాడ్ చేసుకోవచ్చు, డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ ది వర్క్ ఆర్ ద ట్రాఫిక్ అక్రాస్ వాట్ హెల్దీ పాడ్స్. ఓకేనా, నాకు వచ్చే లోడ్ ఏదైతే ఉందో, ట్రాఫిక్ ఏదైతే వస్తుందో కుబర్నెటిస్ కి, హెల్దీ నోడ్స్ కి ఆటోమేటిక్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తాను అనమాట. నువ్వు ఇటు ఇల్లు, నువ్వు ఇటు ఇల్లు, నువ్వు ఈ పాడ్ కనెక్ట్ అవ్వు, ఈ పాడ్ కనెక్ట్ అవ్వు అని చెప్పేసి లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కూడా చేస్తాను అనమాట. రోలింగ్ అప్డేట్స్, ఇది ఒక క్రిటికల్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. రోలింగ్ అప్గ్రేడ్ అండ్ పిచెస్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ నా అప్లికేషన్ అప్గ్రేడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, లేదా ఏదైనా ఒక అప్గ్రేడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా, సో విత్ జీరో డౌన్ టైం, అప్లికేషన్ డౌన్ టైం కాకుండా, ఓకే, ఐ కెన్ డూ వాట్? అప్లికేషన్ అప్గ్రేడ్. దాన్ని ఏమంటే రోలింగ్ ఫ్యాషన్. పాడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక పాడ్ని డౌన్ చేసి ప్యాచ్ అప్లై చేస్తావు, మళ్ళీ ఆ పాడ్ని అప్ చేస్తావు, మళ్ళీ రోల్, go to second pod, you down it, apply the patch, you bring it up, again roll, go to the third pod, apply down it, apply the patch and bring it. అర్థమైందా? ఏ కేసులో చూసుకున్నా కానీ అప్లికేషన్ ఎక్కడ డౌన్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే నువ్వు పాడ్ 1 డౌన్ చేసినప్పుడు యూజర్స్ విల్ కనెక్ట్ వాట్ పాడ్ 2, 3, 4 దాని నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. అర్థమవుతుంది కదా? దీనే రోలింగ్ ప్యాచ్, రోలింగ్ అప్డేట్స్ అంటారు. ఓకే, and the next one is what? Kubernetes supports what? Multi-cloud and hybrid. Means Kubernetes can run on what? AWS, Azure, GCP, and Kubernetes can even run on what? On-premise. నా ఓన్ లోకల్ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు నేను. ఇస్ అ క్లియర్? ఒక సర్వర్ తీసుకుని సర్వర్లో ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవచ్చు నేను. ఇస్ అ క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ది ఫీచర్స్ ఆఫ్ వాట్? Kubernetes. ఏమైంది? హ్యాంగ్ అయిపోయింది. Okay, just a second. So we covered 4 concepts, right? What are they? The birth of Kubernetes, development and community growth, key milestones, and the features, right? Now we'll understand what are the components of what? Yesterday. What is this one we covered yesterday? We discussed that there are multiple components that we need to understand if you want to understand the architecture. Architecture అర్థం అవ్వాలి అంటే ఈ కాంపోనెంట్స్ అర్థం అవ్వాలి మనకి, రైట్? సో ఏంటి ఆ కాంపోనెంట్స్? ఓకే, లెట్స్ సీ. Okay, the first one. What is that? The first one? Node. So what is a node? టెక్నికల్ గా ఒక మెషిన్ ని నోడ్ అంటారు ఐటీ లాంగ్వేజ్ లో, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ఫ్రాసైడ్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ సరే. మేము ఎవరిని సర్వర్ అని పిలవరు. కనెక్ట్ టు దట్ సర్వర్, డీబీ నోడ్ కనెక్ట్ అవ్వు, అప్లికేషన్ నోడ్ కనెక్ట్ అవ్వు, ఓకే, వర్కర్ నోడ్ కనెక్ట్ అవ్వు, మాస్టర్ నోడ్ కనెక్ట్, నోడ్ అని పిలుస్తారు అనమాట. నోడ్ అంటారు, హోస్ట్ అంటారు, ఏదైనా ఒకటి. ఒక నోడ్ అంటే పర్టికులర్ ఒక మెషిన్ ని ఒక నోడ్ అంటారు. ఓకేనా, అర్థమైందా కదా? నోడ్ మీన్స్ వాట్? ఎనీ మెషిన్, ఇట్ కుడ్ బి ఏ వర్చువల్ మెషిన్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఏ ఫిజికల్ మెషిన్, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? నోడ్. సో a worker machine, ఇక్కడ వర్కర్ అని మర్చిపోండి, I will come to that. A machine in Kubernetes can be a what? I mean a node is nothing but a machine in Kubernetes. నోడ్ ఏమంటారు? ఎనీ మెషిన్ ఇన్ కుబర్నెటీస్ ఇస్ కాల్డ్ as నోడ్. ఆ మెషిన్ ఏదవ్వచ్చు? వర్చువల్ మెషిన్ అవ్వచ్చు, ఫిజికల్ మెషిన్ అవ్వచ్చు. ఇస్ క్లియర్? సో దిస్ నోడ్ రన్స్ ది కంటైనర్స్. అంటే ఈ నోడ్ లోపల ఏముంటుంది? మనకి కంటైనర్స్ ఉంటాయి. సో కంటైనర్స్ ఎక్కడ రన్ అవుతాయి? నోడ్ లోపల రన్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్సైడ్ ఏ పాడ్. వాట్ ఈస్ అ పాడ్? మనం కవర్ చేద్దాం నెక్స్ట్. ఓకే, అసైన్డ్ టు అ కంట్రోల్ ప్యానల్. అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలి అంటే, కొంచెం చిన్నగా చేస్తాను దీన్ని, సో దట్ ఐ విల్ గెట్ సమ్ ఫ్రీ స్పేస్ హియర్. ఓకే, సో ఎనీ మెషిన్ యూ టేక్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ నోడ్. దీన్ని ఏమంటారు? నోడ్ అని అంటారు. ఓకేనా, ఎనీ మెషిన్ ఇన్ కుబర్నెటీస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? నోడ్. ఇది వర్చువల్ మెషిన్ అవ్వచ్చు, లేదా ఫిజికల్ సర్వర్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కానీ దీన్ని నోడ్ అంటారు. యూ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? నోడ్. ఈ నోడ్లో ఏముంటుంది అంటే, ఈ నోడ్లో ఖచ్చితంగా మనకి ఏముండాలి? కంటైనర్స్ రన్ అవ్వాలి. నోడ్ ఏం రన్ అవ్వాలి? కంటైనర్స్ రన్ అవ్వాలి. కంటైనర్ రన్ అవ్వాలంటే మనకి ఖచ్చితంగా మనకి ఏం కావాలి? డాకర్ ఇంజిన్ కావాలి. డాకర్ ఇంజిన్ లేకుండా అయితే మనకి కంటైనర్స్ రన్ అవ్వవు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఎక్కడైతే కంటైనర్స్ రన్ అవుతాయో, ఓకేనా, కంటైనర్స్ రన్ అవుతాయో వాటిని నోడ్స్ అంటాం. ఇది కంటైనర్ 1, ఇది కంటైనర్ 2, ఇదేంటి? డాకర్ ఇంజిన్. ఓకేనా, సో ఈ కంటైనర్స్ యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే, కుబర్నెటీస్ వచ్చేటప్పటికి ఈ కంటైనర్స్ని తీసుకొచ్చి వీడు ఒక పాడ్లో పెడతాడు. దేంట్లో పెడతాడు?
లాజికల్గా పాడ్ అంటారు. అంటే పాడ్ అంటే ఏం కనిపించదు అది. యూ కాంట్ సీ ఏ పాడ్. లాజికల్గా గ్రూప్ని అంటాం కదా, మీ ఐదుగురు కలిసి ఒక గ్రూప్ డిబిఏ గ్రూప్, మీ ఐదుగురు కలిసి డెవాప్స్ గ్రూప్, మీ ఐదుగురు కలిసి లెనెక్స్ గ్రూప్, ఇంకో ఐదుగురు కలిసి గ్రూప్ కనిపిస్తుందా? గ్రూప్లో మనుషులు ఉంటారు అంతే, రైట్? గ్రూప్ ఈజ్ లాజికల్, లైక్ ఇట్స్ అ పాడ్ ఈజ్ లాజికల్. ఓకేనా? సో when you want to deal with pod, you need to deal with what? Kubernetes. When you want to deal with container, you need to deal with what? Docker. Simple, right? కంటైనర్స్ తో డీల్ చేయాలంటే డాకర్ కావాలి, అట్లనే పాడ్స్ తో డీల్ చేయాలంటే క్యూబర్నెటిస్ కావాలి. కానీ ఒక్కసారి నువ్వు క్యూబర్నెటిస్ లో ఉంటే నీ కంటైనర్స్ ని కూడా క్యూబర్నెటిస్ మేనేజ్ చేస్తుంది. బట్ డైరెక్ట్ గా మన కంటైనర్ ని మోడిఫై చేయలేం. we can't directly touch the container, rather we'll touch the what? సో we deal with pods. ఏంటి? కుబర్నెటిస్ మనం ఏది మాట్లాడినా పాడ్స్ లాంగ్వేజ్ లోనే మాట్లాడతాం. అర్థమైందా? ఎస్ సార్ నో? ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ ఎంత పెద్దదైనా ఎంత చిన్నదైనా ఫుడ్ ఎట్లా వస్తుంది? మనకి ప్లేట్లోనే వస్తుందిగా, రైట్? సో ఎనీ రెస్టారెంట్ డీల్ ఫుడ్ విత్ వాట్? ప్లేట్స్లోనే, అవునా? సో ప్లేట్ ఇస్ లైక్ వాట్? ప్లేట్ ఏదైనా కావచ్చు, ఫుడ్ ఏదైనా కావచ్చు, కానీ వచ్చేది ప్లేట్లోనే కదా. అలానే నీకు కంటైనర్స్, నువ్వు కుబర్నెటిస్తో మాట్లాడుతుంది ప్లేట్స్ రూపంలోనే మాట్లాడుతుంది, అంటే పాడ్స్ రూపంలోనే మాట్లాడుతుంది. ఆ పాడ్ లోపల ఒక కంటైనర్ ఉన్నాయా, 2 కంటైనర్లు ఉందా, 3 కంటైనర్లు ఉన్నా సంబంధం లేదు. టిపికల్గా రియల్ టైంలో ఒక పాడ్లో ఒకటే కంటైనర్ ఉంటుంది. అర్థమైందా కదా? ఓకే, కుబర్నెట్ డీల్స్ విత్ వాట్? పాడ్స్. సరే, సో అందుకే ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి, ఇట్ రన్స్ ది నోడ్లో ఏముంటాయి? కంటైనర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, నాకు 2 కంటైనర్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ఏ పాడ్ అసైన్డ్ టు ఏ కంట్రోల్ ప్యానల్. అంటే ఈ పాడ్స్ ని డీల్ చేయడానికి మనకు ఒక మాస్టర్ నోడ్ ఉంటుంది, కంట్రోల్ ప్యానల్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఈ కంట్రోల్ ప్యానల్ నుంచి మనం ఈ పాడ్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంటాం. ఓకేనా? ఇలాంటి పాడ్స్ మనకి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పాడ్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మీకు క్లస్టర్స్ ఉంటాయి, అంటే నోడ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఆల్ ది పాడ్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై హూమ్? కంట్రోల్ ప్యానల్. కంట్రోల్ ప్యానల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మాస్టర్ నోడ్ లో ఉంటుంది. దట్ ఐ కమ్ టు దట్ పాయింట్ లేటర్. బట్ కరెంట్లీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఎ పాడ్. పాడ్ అనేది ఒక లాజికల్ గ్రూప్, ఓకే, ఒక లాజికల్ ఎంటిటీ. కుబర్నెటిస్ డీల్స్ విత్ ఓన్లీ వాట్? పాడ్స్. ఓకే, పాడ్స్ లోపల ఏముంటాయి అంటే కంటైనర్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఉండొచ్చు? మినిమం 1 ఉంటుంది, లేదా మోర్ దెన్ 1 ఉండొచ్చు. ఇస్ క్లియర్? బట్ రియల్ టైంలో ఇట్స్ రికమెండెడ్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ 1 పాడ్, సారీ 1 కంటైనర్ పర్ పాడ్. 1 or 2 కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఇట్స్ లేయర్. అందుకే చెప్తున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో నాకు ఫుడ్ కావాలి, ఓకే, నాకు 4 ఐటమ్స్ కావాలి. నువ్వు 4 ఐటమ్స్ నువ్వు ఇండివిజువల్గా హ్యాండిల్ చేయడం ఈజీయా, ప్లేట్లో పెట్టి ప్లేట్లో క్యారీ చేయడం ఈజీయా? సో క్యారింగ్ ఏ ప్లేట్ ఈజ్ ఈజీ విత్ 4 ఐటమ్స్, రైట్? సో దిస్ ప్లేట్ ఈజ్ పాడ్. అర్థమైందా? అర్థమైందా కదా? నాకు ఒక 5 ఐటమ్స్ సర్వ్ చేయను అనుకో, ఒక్కొక్క ఐటమ్ పెట్టడం ఈజీయా, ఒక ప్లేట్ తీసుకుని ప్లేట్లో 5 ఐటమ్స్ పెట్టి ఆ ప్లేట్ సర్వ్ చేయడం ఈజీయా? సో దట్స్ వాట్ రెస్టారెంట్స్ డీల్స్ విత్ వాట్? ప్లేట్స్. ఏదైనా ఫుడ్ సర్వింగ్ చేసేటప్పుడు ప్లేట్లో పెట్టేస్తుంది. ఇప్పుడు కుబర్నెటిస్ కూడా మనకు సర్వ్ చేయాలంటే పాడ్లో పెట్టేస్తుంది. ఇట్ విల్ డీల్ విత్ వాట్? పాడ్స్. అర్థమైందా? ఇస్ అ క్లియర్? ఓకే. సో ఈచ్ నోడ్ రన్స్, అంటే ఇలాంటి నోడ్లో, ఈ నోడ్లో ఏం రన్ అవుతాయి బేసిక్గా? ఓకేనా? చెప్పాను కదా, వర్కర్ నోడ్లో ఏముంటుంది? క్యూబ్లెట్, క్యూ ప్రాక్సీ అండ్ వాట్? కంటైనర్ రన్ టైం. అంటే ఒక డాకర్ కానీ కంటైనర్ డి కానీ, దర్ ఆర్ అదర్ వెండర్స్ అనమాట వీళ్ళందరూ. ఓకేనా? డాకర్తో పాటు దర్ ఆర్ అదర్ వెండర్స్. ఏదైనా సరే ఒక ఇట్ రన్స్ కంటైనర్స్, అంటే డాకర్, మన భాషలో డాకర్ అనుకుందాం. ఒక నోడ్లో ఏమేమి కావాలంటే త్రీ కాంపనెంట్స్ రన్ అవుతాయి. ఏంటిది అది? క్యూబ్లెట్, క్యూ ప్రాక్సీ, కంటైనర్ అంటే డాకర్. ఓకేనా? డాకర్ అంటే అనుకుందాం, దాన్నే కంటైనర్ రన్ టైం అంటారు. ఈజ్ అ క్లియర్? ఎక్కడ? ఇదంతా ఒక నోడ్లో. క్లియరా? డన్. నోడ్ అంటే అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ అ నోడ్? ఎనీ మెషిన్ ఇన్సైడ్ ద కుబర్నెటిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్లో ఒక మెషిన్ ని నోడ్ అంటారు. సరే, క్లస్టర్ అని పసాలు అంటున్నాను ఇందాక నుంచి. వాట్ ఈస్ ఎ క్లస్టర్? సో It's a virtual machine. no, it's not the virtual machine.
క్లస్టర్ అంటే ఏంటి అంటే మీకు లెట్ మీ షో యూ ఇన్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ క్లస్టర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక నోడ్ ఉంది, ఒక మెషిన్ ఉంది అనుకుందాం, ఇది ఇండివిజువల్గా పనిచేస్తుంది. ఇంకో మెషిన్ ఉంది అనుకున్నాం, ఇది ఇండివిజువల్గా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎన్ని మెషిన్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర? 2 మెషిన్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఇండివిజువల్గా పనిచేస్తుంది, ఇది ఇండివిజువల్గా పనిచేస్తుంది. ఇఫ్ ఐ వాంట్, హే యూ బోత్ డోంట్ వర్క్ ఇండివిజువల్లీ, యు వర్క్ యాజ్ వాట్, సింగిల్ యూనిట్, ఒక టీమ్ లాగా వర్క్ చేయండి అంటే, సార్ హూ విల్ కోఆర్డినేట్, ఆ కోఆర్డినేషన్ రావాలి అంటే దీనిపైన క్లస్టర్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఏంటి? ఒక క్లస్టర్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. కుబర్నెటిస్ కూడా క్లస్టర్ సాఫ్ట్వేరే. ఓకేనా? ఓకే. సో ఒక క్లస్టర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తే, ఓకే, క్లస్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మల్టిపుల్ నోడ్స్, మల్టిపుల్ నోడ్స్ యాక్టింగ్ యాజ్ వాట్, వన్ యూనిట్, ఒక సింగిల్ యూనిట్గా పనిచేయటాన్ని క్లస్టర్ అంటారు. ఇస్ అ క్లియర్? సో నువ్వు ఎన్ని నోడ్స్ కావాలంటే అన్ని నోడ్స్ నువ్వు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ క్లస్టర్లోకి. ఇస్ అ క్లియర్? సో ఈ క్లస్టర్ అన్నిటిపైన ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో క్లస్టర్ అంటే ఏంటంటే మేకింగ్ మల్టిపుల్ నోడ్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సింగిల్ యూనిట్. ఒక యూనిట్ కింద అన్నిటిని తీసుకొచ్చి మనం అందరం ఒకటే ఒక యూనిట్ లా పనిచేయాలని చెప్పి తీసుకొచ్చేదే క్లస్టర్. ఓకేనా? ఒక నోడ్ క్లస్టర్లో లేకపోతే అది ఇండివిజువల్గా పనిచేస్తుంది. ఓకే. అసలు సరే సార్, ఒక నోడ్ ఇండివిజువల్గా పనిచేయడానికి క్లస్టర్లో ఉండి పనిచేయడానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఏదో ఏదో తేడా ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు దీంట్లో అప్లికేషన్ ఉంది, పర్పస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఏంటి? ఎవరు యాక్సెస్ చేస్తే ఆ అప్లికేషన్ వాళ్ళకి ఓపెన్ అవుతుంది, అంతేనా? జనరల్గా ఒక మెషిన్ తీసుకోండి, ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేశారమ్మా, యూఆర్ఎల్ ఇస్తాను నీకు, నువ్వు ఆ యూఆర్ఎల్ కొట్టావనుకో ఈ అప్లికేషన్ లోడ్ అవుతుంది, అవునా కాదా? కానీ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది ఇండివిజువల్గా ఒక సర్వర్లో రన్ అయింది అనుకో, ఎప్పటి వరకు నాకు అప్లికేషన్ యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది? ఈ మెషిన్ రన్ అయ్యే వరకు అప్లికేషన్ యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది, రైట్? పొరపాటు నీ మెషిన్ డౌన్ అయినా అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవుతుందా? యాక్సెస్ అవ్వదు. మరి ఏం చేస్తే అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవుతుంది అంటే పుట్ దిస్ నోడ్ ఇంటూ అ క్లస్టర్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ క్లస్టర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఈ క్లస్టర్, బాబు మనం మొత్తం 10 మెంబర్స్ ఆర్ 1 2 3 4 5, మనం మొత్తం 5 మెషిన్స్, ఓకే, సింగిల్ యూనిట్. పొరపాటున, ఓకే, ఇంకో విషయం చెప్తా. ద బ్యూటీ ఆఫ్ ది క్లస్టరింగ్ ఏంటంటే ఒక 50 మెంబర్స్ కనెక్షన్స్ వచ్చాయి అనుకుందాం ఒక అప్లికేషన్కి. క్లస్టర్ ఏం చేస్తా అంటే, ఓకే, ఫస్ట్ కనెక్షన్ గో హియర్, సెకండ్ కనెక్షన్ గో హియర్, థర్డ్ కనెక్షన్ గో హియర్, ఫోర్త్ కనెక్షన్ గో హియర్, ఫిఫ్త్ కనెక్షన్ గో హియర్. దీన్నే ఏమంటారంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటారు. ఏమంటారు? జనరిక్ మీనింగ్ ఆఫ్ క్లస్టర్ చెప్తున్నా. అది కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ఇంకో క్లస్టర్ కాదు. క్లస్టర్ కి స్పెషాలిటీ ఏంటి చెప్తున్నా. కుబర్నెటిస్ ఎందుకు క్లస్టర్ అన్నారో కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? క్లస్టర్ విల్ ప్రామిస్ యూ 2 థింగ్స్ ఎనీ క్లస్టర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. అరే నేను ఎందుకు కొనుక్కోవాలి బై క్లస్టర్ని అని మీరు ఎవరైనా కస్టమర్ అడిగారు అనుకో, సార్ క్లస్టర్ విల్ ప్రామిస్ యూ 2 థింగ్స్, ఫండమెంటల్లీ 2 థింగ్స్. ఏంటి? హై అవైలబిలిటీ, హై పర్ఫార్మెన్స్. సరే హై పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా వస్తుంది చెప్పు? అదే అప్లికేషన్, అవునా? ఉన్నది ఒకటే అప్లికేషన్, హై పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా వస్తుంది? సరే మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. ఒక కంపెనీలో 100 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఎంతమంది ఉన్నారు? 100 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఒకటే ఆఫీస్ బాయ్ ఉన్నాడు. ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒకటే ఆఫీస్ బాయ్ ఉన్నాడు. హీఈస్ హ్యాపీలీ సర్వింగ్ ఎవ్రీబడి. అరే టీ తీసుకుంటారా, ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటారా, పెన్ తీసుకుంటారా, పేపర్ తీసుకుంటారా, వాట్ ఎవర్ యూర్ టెలింగ్, హీఈస్ హ్యాపీలీ సర్వింగ్. Down the line, this 100 people became 200 people. Listen very carefully. 100 people became what? 200 people. The performance of that boy will be the same before serving 100 people and serving 200 people? No. అప్లికేషన్ కూడా అంతే. నువ్వు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నీకు 100 మంది కస్టమర్స్ ఉంటారు. 100 people might be hitting your application, right? Down the line నీ పాపులారిటీ పెరిగి 200 కస్టమర్స్ అవుతారు. నువ్వు 100 మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకటే మెషిన్ మీరు రన్ చేసి అదే 1 GB ర్యామ్ అదే మీరు రన్ చేస్తే 200 మెంబర్స్ ఏమవుతుంది? అప్లికేషన్ క్రాష్ అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు దీనికి సొల్యూషన్ ఏం చెప్పండి? ఆఫీస్ బాయ్ సొల్యూషన్ ఏం చెప్పండి? ఐ నీడ్ టు హైర్ 1 more ఆఫీస్ బాయ్. సార్ నో, ఐ నీడ్ టు హైర్ 1 more ఆఫీస్ బాయ్ సో దట్ లోడ్ విల్ బి షేర్డ్. అంతేనా కదా? ఇంతకుముందు ఏంటి? 1:100 ఉండేవారు ఎప్పుడు 100 మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏమైంది? 1:200 అయ్యారు. బాబు పేపర్స్ కంటే ఉండండి సార్ అంటాడు. ఎందుకు? ఈ సర్వింగ్ సంబడి ఎల్స్. లోడ్ ఎక్కువైతే పర్ఫార్మెన్స్ పడిపోతుంది. సరిగ్గా వినండి. దిస్ ఇస్ ద జనరిక్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ద ఐటీ ఇండస్ట్రీ. ఇఫ్ లోడ్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్, పర్ఫార్మెన్స్ డిక్రీస్డ్. ఇఫ్ లోడ్ ఈస్ డిక్రీస్డ్, పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీస్డ్. లోడ్ ఎట్లా తగ్గిస్తావు? ఇంకో ఇద్దరిని హైర్ చేయి ఆఫీస్ బాయ్స్ని. ఇప్పుడు 200 డివైడెడ్ బై 3 మెంబర్స్ ఎంత అయింది? అప్రాక్సిమేట్లీ 1:200.
అప్రాక్సిమేట్లీ 66 ఆర్ 63, అంతే కదా? ఎస్ సార్ నో? లోడ్ తగ్గిపోయిందా లేదా? అలానే 50 మెంబర్స్ కనెక్టింగ్ టు సింగిల్ నోడ్ ఈస్ డిఫరెంట్, 50 మెంబర్స్ కనెక్టింగ్ టు 5 నోడ్స్ ఈస్ డిఫరెంట్. అప్పుడు ఏమైంది? ఈచ్ నోడ్ పైన ఎంత కనెక్షన్స్ వచ్చినాయి? విచ్ ఈస్ బెటర్? 1:50 is better, 1:10 is better. So because of load balancing, cluster will promise you high performance. Because of what? Load balance అవుతుంది వల్ల హై పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది. ఇస్ క్లియర్? దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫీచర్ ఆ క్లస్టర్ విల్ ప్రామిస్. సెకండ్ ఫీచర్ ఏంటి? హై అవైలబిలిటీ. ఏంటి? హై అవైలబిలిటీ. సరే, అదే 100 మెంబర్స్ తీసుకుందాం ఎంప్లాయీస్. ఆఫీస్ బాయ్కి జ్వరం వచ్చింది, ఆఫీస్ బాయ్కి ఆడ లీవ్. వాడు అవైలబిలిటీ ఉన్నాడా? వాడు ఉన్న రోజులు వచ్చాడు ఆఫీస్కి, నీకు అడిగిందంతా చేశాడు. బట్ వాడు సిక్లో ఉన్నాడు కదా, ఈజ్ డౌన్ విత్ ద ఫీవర్. సో హూ ఈజ్ అవైలబుల్? నో బడీ ఈజ్ అవైలబుల్. మరి ఎలా? హైర్ వన్ మోర్ పర్సన్ నా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ ఆఫీస్ బాయ్స్, 2 ఆఫీస్ బాయ్స్ ఉన్నారనుకో, లోడు షేర్ అవుతుంది, అవునా? ఒకటి పోతే ఇంకోటి పని చేస్తాడు. అలానే సో వై వీ షుడ్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మెంబర్స్ ఇన్ ఏ క్లస్టర్? వన్ ఈజ్ ఫర్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, other one is if any of the 2 or 3 nodes are down, still application is available what? On the surviving nodes. ఏవైతే మిగతా ఉన్నాయో, 2 నోడ్ క్రాష్ అయిపోయినాయి సడన్ గా, అర్థమైందా? సమ్ టెక్నికల్ రీజన్ వచ్చి డౌన్ అయిపోయిందా మా మెషిన్, బిజినెస్ ఆగిందా? ఎందుకు ఆగలేదు? బికాస్ అప్లికేషన్ కెన్ బి యాక్సెస్ త్రూ వాట్? సర్వైవింగ్ నోడ్స్. మిగతా నోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో క్లస్టర్ వల్ల 2 బెనిఫిట్స్. ఏంటది? హై అవైలబిలిటీ, హై పర్ఫార్మెన్స్. హై అవైలబిలిటీ ఎట్లా వస్తుంది? బికాస్ ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఏంటి? సరే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. 50 మెంబర్స్ కనెక్ట్ అయ్యారు, సరిగ్గా వినండి. 10 10 10 అందరూ 5 ఈక్వల్గా షేర్ అయ్యారు. లాస్ట్ నోడ్ సడన్గా క్రాష్ అయిపోయింది. ఏమైంది? మరి ఈ 10 కనెక్షన్స్ ఏమవుతాయి? ద బ్యూటీ ఆఫ్ క్లస్టర్ ఏంటంటే దిస్ 10 కనెక్షన్స్ విల్ బి ఫెయిల్డ్ ఓవర్ టు అదర్ సర్వైవింగ్ నోడ్స్. ఇటొక రెండు పనిచేస్తుంది. That user doesn't even know that earlier when I connected it was last node, now my connection has been routed to other nodes. End user కి ఏమైనా డిఫికల్టీ అయిందా? కాలేదు. అంటే హై అవైలబిలిటీ ఉంది కదా, ఏం జరిగినా సరే నీ కనెక్షన్ ఉంది కదా, యు ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ కదా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హై అవైలబిలిటీ. హై అవైలబిలిటీ ఈస్ పాసిబుల్ బికాస్ ఫెయిల్ ఓవర్ ఈస్ పాసిబుల్. అంటే యువర్ కనెక్షన్ హ్యాస్ బీన్ ఫెయిల్డ్ ఓవర్ టు ద అదర్ నోడ్స్. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ వాట్. ఫెయిల్ ఓవర్ ఉంటే హై అవైలబిలిటీ వస్తుంది, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఉంటే హై పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది. సో హై పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ హై అవైలబిలిటీ ఆర్ ద 2 థింగ్స్ విచ్ క్లస్టర్ విల్ ప్రామిస్. అర్థమైందా? అండ్ నౌ కుబర్నెటీస్ ఈజ్ ఏ క్లస్టర్. కుబర్నెటీస్ వాట్? ఈజ్ ఏ క్లస్టర్. అందుకని మీకు కరెక్ట్గా చూస్తే నిన్న క్లాస్లో మీకు ఒకటి చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను? కుబర్నెటీస్, వాట్ ఈస్ కుబర్నెటీస్? ఇట్ ఈస్ అ హై అవైలబిలిటీ. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ వాట్? హై అవైలబిలిటీ. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ వాట్? హై పర్ఫార్మెన్స్. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్స్ అ క్లస్టర్. అంటే మల్టిపుల్ పాడ్స్ని కలిపి ఒకేలా బిహేవ్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? కుబర్నెటీస్ డీల్స్ విత్ వాట్? పాడ్స్. ఈ పాడ్ ఏం చేస్తుందో ఇంకో 4 పాడ్స్ కూడా అదే చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఒక పాడ్ డౌన్ అయినా కానీ స్టిల్ ది అప్లికేషన్ విల్ బి అవైలబుల్ త్రూ వాట్? అదర్ పాడ్స్. అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ మీన్ వైల్ దీన్ని ఫిక్స్ చేసి ఈ పాడ్ని అప్ చేసేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. అర్థమైందా? ఎస్ సార్ నో? కొంచెం ఫస్ట్ టైం కాబట్టి క్లస్టరింగ్ కాబట్టి కొంచెం అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ ఇది. బట్ మీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. క్రాష్ పోతుంది, డిప్లాయ్మెంట్ పోతుంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది యాక్సెసిబిలిటీ. డిప్లాయ్మెంట్ అయితే పోతుంది గ్యారెంటీగా. ఎందుకు పోతుంది అంటే ఇట్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్, రైట్? డిప్లాయ్మెంట్ అది యూ కెనాట్ టేక్ ఓవర్ ద డిప్లాయ్మెంట్ టు అదర్ వన్. నేను టాకింగ్ నో డిప్లాయ్మెంట్, నువ్వు మళ్ళీ రీడిప్లాయ్ చేయాల్సిందే ఫర్ షూర్. సో హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి? హై అవైలబిలిటీ ఎట్లా వస్తుంది? హౌ కెన్ యూ అచీవ్ హై అవైలబిలిటీ? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్? ఏం చేస్తే హై అవైలబిలిటీ వస్తుంది? ఫెయిల్ ఓవర్ అవుతే ఏమవ్వాలి? ఫెయిల్ ఓవర్ అయితే హై అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ఎందుకు? ఈ నోట్ డౌన్ అయినా ఫెయిల్ ఓవర్ అవుతుంది కాబట్టి. హై పర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది? లోడ్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తే
నీకు హై పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది. ఈ రెండు చేయాలి అంటే ఒక నోడ్తో పాసిబుల్లా? నీ దగ్గర ఒకటే నోడ్ ఉంటే ఫెయిల్యూర్ అవుతుందా? ఒకటే నోడ్ ఉంటే లోడ్ బ్యాలెన్స్ అవుద్దా? అన్ని కనెక్షన్స్ దానికే వస్తుంది, ఎక్కడ అవుతుంది లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, రైట్? సో అందుకనే మల్టిపుల్ నోడ్స్ కావాలి. మల్టిపుల్ నోడ్స్ ఉంటేనే క్లస్టర్లో హై అవైలబిలిటీ అండ్ హై పర్ఫార్మెన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ కుబర్నెటిస్ ఈస్ ప్రామిసింగ్. అర్థమైందా క్లస్టరింగ్ అంటే మీనింగ్? ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పింది వాట్ ఈస్ క్లస్టర్. క్లస్టర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? గ్రూప్ ఆఫ్ నోడ్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సింగిల్ యూనిట్ టు ప్రొవైడ్ వాట్? హై అవైలబిలిటీ అండ్ హై పర్ఫార్మెన్స్ టు ద యూజర్స్. దిస్ అ ఫండమెంటల్ పర్పస్. కుబర్నెటిస్ కూడా అదే చేస్తుంది. ఓకే, కానీ ఇవన్నీ మనకు అర్థం అవ్వాలి అంటే చెప్పాను మీకు, నోడ్ మనకు అర్థమైంది. నోడ్ అంటే ఏంటి? ఎనీ మెషిన్, ఆ వర్చువల్ మెషిన్ ఆర్ ఫిజికల్ మెషిన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? నోడ్. ఇప్పుడు కమ్స్ టు వాట్? పాడ్. ఓకే, సో నోడ్ క్లియరా? వాట్ ఈస్ నోడ్? ఎనీ మెషిన్, ఇది తీసేస్తాను అంట. ఎనీ మెషిన్ ఇన్ కుబర్నెటిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? నోడ్. అది విఎం కావచ్చు, ఫిజికల్ సర్వర్ కావచ్చు. ఇట్ రన్స్ ఇన్సైడ్ ఏ పాడ్. ఏది? నోడ్ సార్ runs the containers assigned to the control panel, and each node will have what? Kubelet, kubeproxy and docker. ఈ నోడ్స్ 2 టైప్స్ అంట. ఓకే, ఈ నోడ్స్ 2 టైప్స్. సరే నేను ఇంకో విషయం కూడా చెప్తాను మీకు, ఇంకా ఐ డోంట్ వాంట్ టు కాంప్లికేట్ దిస్. ఇదంతా కూడా తీసేస్తాను. ఇప్పుడు చదవండి, మీకు ఇంకా ఈజీ ఉంటుంది. నోట్స్ లోపల పార్ట్స్ ఉంటాయా సార్? నోడ్ విల్ హ్యావ్ పాడ్స్, పాడ్స్ విల్ హ్యావ్ కంటైనర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చదవండి. ఇప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ టు కాంప్లికేటెడ్. వాట్ ఈస్ ఎ నోడ్? ఏ మెషిన్ ఇన్సైడ్ ఏ కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్లో ఒక మెషిన్ని నోడ్ అంటాం. అర్థమైందా? ఈ నోడ్ 2 టైప్స్. అయితే మాస్టర్ నోడ్ అవ్వాలి లేదా వర్కర్ నోడ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఈ వర్కర్ నోడ్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే ఐ విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్ లేటర్. సరే, 2 టైప్స్ ఆఫ్ నోడ్స్ అర్థమైంది కదా. యూస్ కేస్ వేర్ యాక్చువల్ వర్క్ లోడ్స్, అంటే నోడ్స్లో మన యాప్స్ కానీ మన డీబీస్ కానీ ఉంటాయన్నమాట, వాటిని నోడ్స్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? పాడ్. వాట్ ఈస్ ఎ పాడ్? సరిగ్గానండి, ద స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఇన్ కుబర్నెటిస్. ఏంటి? ద స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఇన్ కుబర్నెటిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? pod. It represents one or more containers that share. Okay, that share what? Network, storage and life cycle. ఓకేనా? సో పాడ్ అంటే ఏంటి అంటే చెప్పాను కదా మీకు. లెట్స్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. నా దగ్గర 3 నోడ్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి? 3 నోడ్స్ ఉన్నాయి. వీటిని వర్కర్ నోడ్స్ అంటాము. ఒక 2 మాస్టర్ నోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాము. ఓకే, assume that I have 2 master nodes. So this is a master node and this is a master node. This is a worker node 1, worker node 2 and worker node 3. ఇవి నోడ్స్ ఇవి. ఓకేనా? నోడ్స్ లోపల కంటైనర్స్ ఉండాలి. బట్ కంటైనర్స్ ఉండాలి అంటే మనకి కంటైనర్లో కుబర్నెటీస్ మనకి వీటిని మేనేజ్ చేస్తుంది కాబట్టి, కుబర్నెటీస్ వీటిని మాస్టర్ నోడ్స్ మేనేజ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి పాడ్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? పాడ్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. So every node will have a one pod. Okay, it's called as pod. What do you have inside a pod? Inside a pod you might have one or more container. One or more container. అర్థమైందా? పాడ్ లోపల కుబర్నెటిస్ పాడ్స్ తోనే మాట్లాడుతుంది. చెప్పాను కదా, పాడ్ లోనే డీల్ చేస్తుంది, ఇంకేం డీల్ చేయదు. ఓకే, కంటైనర్ డీల్ చేయదు. సార్ పాడ్ లోపల ఒకటే కంటైనర్, డైరెక్ట్ గా కంటైనర్ డీల్ చేయొచ్చు అంటే కంటైనర్ డీల్ చేయదు. I don't talk to the container. I'll talk to what? Pods. Is it clear? So అది కంట్రోల్ ఎట్లా చేస్తా మాస్టర్ నుంచి కంట్రోల్ చేస్తా. I'll come back to the master node. Now you understood what is a pod? So pod is what? Smallest unit in what? Kubernetes. Okay, it represents what? One or more containers. Okay, pod is what? Ephemeral. Okay, means what? If a pod dies, అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ఎ పాడ్ డైస్, ఒక పాడ్ చనిపోయింది సడన్ గా, రీజన్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఒక పాడ్ చనిపోయింది, క్యూబర్నెటిస్ ఏం చేస్తా అంటే ఇమ్మీడియట్ గా కొత్త పాడ్ క్రియేట్ చేసేస్తుంది, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు ఇట్లా అంటే, మన ఒక క్యూబర్నెటిస్
కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు చెప్తాం అన్నమాట. ఏమని? డిజైర్డ్ స్టేట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. వాట్ యు కాల్డ్ as డిజైర్డ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి? నాకు ఏ రోజు చూసినా, ఎప్పుడు చూసినా, ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నాకు 4 pods రన్ అవ్వాలని చెప్తా. ఏంటి? 3 pods, 4 మెషిన్స్ ఉంటే 4, 3 ఉంటే 3. ఓకేనా? 3 or 4 pods రన్ అవ్వాలని చెప్తా. మరి ఒక పాడ్ చనిపోతే నాకు తెలియదు. నా డిజైర్ స్టేట్ ఎంత? 3 ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో క్లస్టర్ ఏం చేస్తా అంటే కుబర్నెటిస్ ఏం చేస్తా అంటే ఎప్పుడు అడిగినా ముగ్గురు ఉండాలి కాబట్టి ఎవడు చనిపోయినా, ఎవడు డౌన్ అయినా, ఏది అయినా కానీ మళ్ళీ ఇంకొన్ని తీసుకొస్తుంది. ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే నా ఆఫీస్కి ముగ్గురు సెక్యూరిటీ బాయ్స్ కావాలి. ఏం కావాలి? ముగ్గురు సెక్యూరిటీ బాయ్స్. నేను సెక్యూరిటీ సిస్టమ్కి వెళ్ళా, సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్కి వెళ్ళా. రే బాబు, నాకు ఫ్రంట్ గేట్ దగ్గర ఒకట, బ్యాక్ గేట్ దగ్గర ఒకట, పైన ఆఫీస్లో ఒకట, ముగ్గురు సెక్యూరిటీ కావాలని చెప్పా. ఓకే, ఎనీ పాయింట్. ఇప్పుడు ఒకటి రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు అనుకో, ఆ స్టోరీ మనకి చెప్తాడు వాడు? ఎందుకు చెప్పాడు? నేనేం చెప్పాను? కమిట్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఏంటి? ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఏ రోజైనా సరే నాకు ముగ్గురు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉండాలి నా దగ్గర. వాడినే పెడతావా, ఇంకోటి తీసుకొస్తావా, సంబంధం లేదు. అర్థమైందా? సేమ్ దీనే డిజైర్డ్ స్టేట్ అంటారు అనమాట. సో మనం కుబెర్నెటిస్ కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు ఐ కెన్ టెల్ వాట్ ఈస్ మై డిజైర్డ్ స్టేట్. ఓకే, ఈ డిజైర్డ్ స్టేట్ లో ఏదైనా ఒకటి తక్కువైనా ఆటోమేటిక్ గా అదే చెప్తున్నా, ఇఫ్ ఎ పాడ్ డైస్ కుబర్నెటిస్ క్రియేట్స్ ఎ న్యూ వన్ బట్ నాట్ ద సేమ్ వన్. ఇస్ అ క్లియర్ నౌ? Second. Okay, usually what will happen? One container per pod. Okay, but sidecar means అంటే చెప్పాను కదా, side by side you can have what? Multiple containers can have in one pod. You can have what? Multiple containers in one pod. That is about pod. Clear? A pod అంటే ఏంటో? Pod is a logical grouping of containers అనుకోవచ్చమ్మా. ఓకేనా? ఇంకా సింపుల్ ఇంకా చెప్పాలంటే, సరే పాడ్ అయిపోయింది కాబట్టి లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు వాట్? ప్రైవేట్ ఐపీ. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే, యు నో వాట్ ఈస్ అన్ ఐపీ, రైట్? మీ వర్చువల్ మెషిన్స్ మీరు ఇచ్చారా ఐపీస్? మీరు వర్చువల్ మెషిన్స్ కి మీరు ఐపీస్ ఇచ్చారా, ఇవ్వలేదా? రైట్. సో మీరు ఇచ్చే వర్చువల్ మెషిన్స్ కి ఇచ్చే ఐపీ పబ్లిక్ ఐపీయా, ప్రైవేట్ ఐపీయా? ప్రైవేట్ ఐపీ. పబ్లిక్ ఐపీ. నో, ఇట్స్ అ పబ్లిక్ ఐపీ. ఎనీ ఐపీ విచ్ యు గివ్ టు యువర్ మెషిన్ బై డిఫాల్ట్ విల్ బి పబ్లిక్ ఐపీ. అంటే ఆ మెషిన్ తో నువ్వు మాట్లాడాలి అంటే నువ్వు ఆ ఐపీనే మాట్లాడతావు. ఓకేనా? ఆ ఐపీతోనే మాట్లాడతావు. మరి ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, వాకీ టాకీ తెలుసా? వాకీ టాకీ, ఒక వాకీ టాకీ రెండు ఉన్నాయనుకో, ఆ రెండింటికే కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, రైట్? నేను మాట్లాడేది ఆ వాకీ టాకీలో వినిపిస్తుంది, అది మాట్లాడేది వినిపిస్తుంది. వేరే వాకీ టాకీ ఏదైనా మాట్లాడితే ఇక్కడ వినిపిస్తుందా? నో, రైట్? ఇట్స్ అ ప్రైవేట్ టు దోస్ టూ. అవునా కదా? ఇప్పుడు మీకు ట్రాఫిక్ పోలీసుల దగ్గర ఉంటుంది చూసారా వాకీ టాకీస్, మనం దాన్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చా? వై? బికాస్ ఇట్స్ ఎ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. అర్థమైందా? ఓన్లీ ఆ వాకీ టాకీస్ మటుకే కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అ ప్రైవేట్ టు దట్ నెట్వర్క్. ఓకేనా? సిమిలర్లీ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఒక మెషిన్ కి 2 ఐపీస్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయి? 2 ఐపీస్ ఉంటాయి. బై డిఫాల్ట్ ఎనీ నెట్వర్క్, ఎనీ ఐపీ యూ అసైన్ టు ఎ మెషిన్ విల్ బి ఎ పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, సో నా దగ్గర 2 మెషిన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, క్లియర్? ఇది నెట్వర్క్ అనుకుందాం. ఒకటేమో అప్లికేషన్ సర్వర్, ఇంకోటేమో డేటాబేస్ సర్వర్. అప్లికేషన్ సర్వర్కి డేటాబేస్ సర్వర్కి మధ్యలో యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇది వినండి. సో ఈ రెండిటికి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ, సో ఇప్పుడు మీకు 2 ల్యాన్ కార్డ్స్ పెడతా. ల్యాన్ కార్డ్ అని తెలుసు మీకు? ఇంటర్నెట్ కార్డ్ ప్రతి ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది కదా, మీరు కేబుల్ ప్లగ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కదా. ఇంటర్నెట్ ఎట్లా వస్తుంది ల్యాప్టాప్కి? ఇంటర్ఫేస్ మనం బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ అని పెడతాం కదా, మన నెట్వర్క్లో బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్, హోస్ట్ అడాప్టర్ పెడతాం కదా, అది దాన్ని నెట్వర్క్ కార్డ్ అంటారు. ఏమంటారు? ఇంటర్నెట్ రావాలి అంటే, నెట్ రావాలి అంటే, ఓకే నాకు టైం గుర్తుంది, ఐఎమ్ సీయింగ్. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ రావాలి అంటే మీకు ఏం కావాలి? నెట్వర్క్ కార్డ్ నుంచి రావాలి. అయితే ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు మీరు మీ వర్చువల్ మెషిన్స్కి ఏంటి ఒకటే ల్యాన్ కార్డ్ ఇచ్చారు, అవునా? దిస్ టైమ్ ఐ షో యూ హౌ టు అసైన్ వాట్? అనదర్ ల్యాన్ కార్డ్. సో 2 ల్యాన్ కార్డ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకదానికి ఒక ఐపీ ఇస్తాను, 192.168 సిరీస్ ఇస్తాను ఒకటి. ఓకేనా? సేమ్ ఇది కూడా దీన్ని పబ్లిక్ అని చెప్తాను. వాట్ యు కాల్డ్ as పబ్లిక్.
దీనికి కూడా 192.168. అని ఇది కూడా పబ్లిక్ అని ఇస్తాను. ఓకేనా? సో ఈ పబ్లిక్ ఐపీ ఏంటి అంటే, ఎవరైతే బయట వాళ్ళు ఎవరైతే యూజర్స్ ఉన్నారో ఈ యూజర్స్ కనుక ఈ మెషిన్స్ తో మాట్లాడాలి అంటే, ఇఫ్ దే వాంట్ టు కనెక్ట్ టు దీస్ మెషిన్స్, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ వాట్ ఐపీ టు దెమ్. I will provide what? Okay, guys, if you want to connect to database server, use this IP. If you want to connect to application server, use this IP and I will share. But observe this. If any communication between what? Application and database కి ఈ రెండింటి మధ్యలో ప్రైవేట్ గా జరగాలి అంటే, I will set up a private network between these two. అర్థమైందా? So that any communication between database and application will happen through what? Only private network. దానికో ఐపీ ఉంటుంది, మేబీ 10 సిరీస్ పెడతాను, 10.0.0.1, 10.0.0.2 అని పెడతాను. సో దిస్ ఈస్ కాల్ వాట్? ప్రైవేట్ ఐపీ. ఓకేనా? ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే పక్క మెషిన్స్ తో మాట్లాడటానికి మటుకే పనిచేస్తుంది ప్రైవేట్ ఐపీ. పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి? పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి? ఎనీబడీ కెన్ కనెక్ట్. మనకు కూడా ఫోన్ నెంబర్స్ టూ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా, ఒక జనరిక్ గా ఇచ్చేది, ఒక ప్రైవేట్ ఇంటి కోసం పెట్టుకుంటాం. సమ్ పీపుల్ విల్ మెయింటైన్, రైట్? ఇట్స్ మై ప్రైవేట్ నెంబర్ అంటాం, అంతే కదా? ప్రైవేట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్. పబ్లిక్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? ఎనీబడి వాంట్ టు కనెక్ట్, ఐ కెన్ రీచ్ మీ. సో ఈ ఐపీస్ కూడా అంతే. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ ఏంటి అంటే, సరిగ్గా వినండి, ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ఐపీ బేసికలీ. ఓకే, నౌ యూ సీ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రైవేట్ ఐపీ ఈస్ ఎవ్రీ పాడ్. ఓకే, ఎవ్రీ పాడ్ విల్ గెట్ ఏ ప్రైవేట్ ఐపీ. సరిగ్గా వినండి, నోడ్ వేరు, నోడ్ వేరు, దాని ఐపీ వేరు. పాడ్ వేరు, దాని ఐపీ వేరు. సో ఎవ్రీ నోడ్ విల్ హ్యావ్ ఐపీ. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీ పాడ్ విల్ హ్యావ్ ఏ ఐపీ. సో ఇక్కడ ఒక ఐపీ ఉంటుంది, నోడ్కి ఒక ఐపీ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకా చెప్పాలి అంటే కంటైనర్ కూడా ఒక ఐపీ ఉంటుంది. ఐ కమ్ టు దట్ లేటర్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ కన్ఫ్యూజ్ యూ. సో బట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవ్రీ నోడ్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఐపీ, లైక్వైజ్ ఎవ్రీ pod will have, but every pod IP is a private IP. Pods will have only private IP, no public IP. And బయట నుంచి మనం pod కి కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం అంటే కనెక్ట్ అవ్వలేము. ఓకేనా? సో ఎవ్రీ pods gets a private IP and inside the cluster network, అది ఓన్లీ క్లస్టర్ లో ఉన్న నోడ్స్ కే కనెక్ట్ అవుతాయి. అర్థమైందా? నోడ్ 1 pod 1, నోడ్ 2 pod 2, నోడ్ 3 pod 3, 3 pods ఉన్నాయి అంటే ప్రతి పాడ్కి ఐపీ ఉంటుంది. ఈ ఐపీ ఈ మూడు నోడ్స్కే, ఈ మూడు పాడ్స్కే కమ్యూనికేట్ అవుతుంది, బయట నుంచి కమ్యూనికేట్ అవ్వలేదు. ఇస్ అ క్లియర్? పాడ్స్ క్యాన్ టాక్ టు ఈచ్ అదర్ యూజింగ్ వాట్? చెప్పాను కదా, వాకీటాకీ లాగా. మన దగ్గర 5గురికి 5 వాకీటాకీ ఇచ్చాను, మనం 5గురే మాట్లాడగలుగుతాం, బయట వాళ్ళు రాలేరు, మనం బయట వాళ్ళతో మాట్లాడలేం. ఇస్ అ క్లియర్? ప్రాబ్లం, ఐపీస్ క్యాన్ చేంజ్ వెన్. ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఐ విల్ కవర్ టుమారో. ఓకే, అందుకే మనకి సర్వీస్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఒక్కసారి పాడ్ రీస్టార్ట్ అయిందా ఐపీ మారిపోతుంది. ఓకే, సొల్యూషన్, యూజ్ వాట్? సర్వీసెస్ ఫర్ వాట్? స్టేబుల్ నెట్వర్కింగ్. సరే, ఇక్కడ దాకా క్లియర్ కదా? వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ ఐపీ, వాట్ ఈస్ ఎ పాడ్, వాట్ ఈస్ ఎ నోడ్? ఇస్ అ క్లియర్? ఎవ్రీ పాడ్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐపీ అడ్రస్ and it will be a private address, and this IP private address will be used to communicate with what? Across the pods. So ఈ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవ్రీ టైమ్ పాడ్ ఈస్ రీస్టార్టెడ్ ఆర్ రీబూటెడ్, ఐపీ విల్ బి చేంజ్డ్. క్లియరా? నా యూస్ కేస్ ఏంటి? యూస్ కేస్ ఏంటిది? యూస్ కేస్ అంటే ఎక్కడ ఇంటర్నల్ పాడ్ టు పాడ్ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుందంట. చెప్పాను కదా, ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ వరకు. ఓకేనా? కావాలి అంటే ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ ద్వారానే కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. ఈజ్ అ క్లియర్? సో I need to stop that session because 11 o'clock another trainer will start from the same account. So 2 things we covered, node and pod and cluster. Is it clear? Pod అయిపోయింది. Ramya, you can stop the recording. Okay, node and pod is clear. And then what? Private IP is also clear, right? So tomorrow we are going to start with what? Service. Service వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? పాడ్ రీస్టార్ట్ అయినా సరే మన సర్వీస్ ఉంటుంది కాబట్టి నెట్వర్క్ ఇష్యూ రాదు. ఓకే, సో టుమారో బిఫోర్ ఐ ప్రొసీడ్ విత్ సర్వీస్ ఐ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ది ఎండ్ పాయింట్. అప్లికేషన్ ఎండ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, డేటాబేస్ ఎండ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, అది మనకి ఎట్లా ఇష్యూ వస్తుంది. సో విల్ కవర్. ఓకే, సో ప్రైవేట్ ఇష్యూతో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని సర్వీస్ ఫిక్స్ చేస్తుంది.
నువ్వు ఇవ్వవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కాంట్ గివ్ ఇట్. ద ఐపీ విల్ ప్రొవైడ్ బై ద కుబర్నెటిస్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ప్రైవేట్. Ramya, you can stop the recording.